Good morning, students. Welcome to the subject of environmental science. We are to start with this session with unit number 3, that is environmental degradation and management. This whole unit has been again divided into two parts, that is environmental degradation and environmental management, right? Today we will be starting with the first part, that is environmental degradation. What is this environmental degradation? What are the important types? What are the causes and effects? That will be the prime focus of today's lecture. આજના લેક્ચરમાં આપણે environmental degradation કોને કહેવાય, કઈ ટાઈપ્સના એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન હોઈ શકે, એના કોઝિસ દેટ મીન્સ રીઝન્સ, કારણો કયા હોય, અને ઇફેક્ટ્સ એની અસર શું આવે છે, that we will talk about, right? As you can see it in the content part, that it has been divided into A and B part. Here, as you can see it, environmental degradation and the various topics related to it has been covered. If you move to next part, that we'll be seeing it in this unit is going to be introduction to waste, right? What is waste and types of waste, and when we'll come to that area we'll discuss that. And B part would be environmental management, means how you can manage the environment, how you can take up with the different concerns and what we can do so that we can ultimately manage the environment, or we can protect the environment for our betterment. That will be the B part of the unit, right? So to start with, I repeat, we are to start with unit number 3. We are already done with unit number 2. That means 50% of your syllabus is done. It is the third unit that we are starting right now. With this unit you'll be starting with the new topic, that is environmental degradation, which is unit number 3, right? As we understand this topic with two different terms, that is environment and degradation. Environment means we all know everything that surrounds us, and degradation એટલે જેની ગુણવત્તામાં, જેની ક્વોલિટીમાં કાંઈ ફેરફાર આવે છે અથવા તો ડિગ્રેડ થાય છે, એ નીચી ઉતરતી થાય છે, ત્યારે આપણે ડિગ્રેડેશન જેવો શબ્દ વાપરતા હોઈએ છીએ. વેન વી યુઝ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન, દેટ મીન્સ જે એન્વાયરમેન્ટનું ક્વોલિટી હોવી જોઈએ, જે એનું સ્ટાન્ડર્ડ હોવું જોઈએ, એની બદલે એના સ્ટાન્ડર્ડમાં ફેરફાર આવે છે, અથવા એની ક્વોલિટીમાં જ્યારે ફેરફાર આવે, અથવા તો એની ગુણવત્તામાં ફેરફાર આવે, ત્યારે એ એન્વાયરમેન્ટની અથવા તો પર્યાવરણની જે ગુણવત્તા છે એ ધીમે ધીમે ઘટતી જાય. ઇટ મે બી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ નેચરલ રિસોર્સિસ, ઓર ઇટ મે બી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ક્વોલિટી ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, ત્યારે એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન થયું કહેવાય, રાઈટ? લેટ અસ સ્ટડી ધીસ ઇન ડિટેલ એન્ડ દેન વી મૂવ ઓન ટુ ધ ડિફરન્ટ ટોપિક્સ રિલેટેડ ટુ ઇટ. Supposingly, here the meaning has been given that environment is what? It is a unique unit and it incorporates, that means it brings all the living and non-living components together. આપણને ખબર જ છે કે પર્યાવરણ શેનાથી બનેલું છે, તો that is made up of, or that is consisting of all the living and non-living things together. It may be plants, creatures, right? They are the evident part of the environment. It also includes, they are the living things, plant, animals, or we people are living things. Then again there are non-living things like it may be air, streams, lakes and soils. ભલે એ non-living છે પણ છતાં પર્યાવરણનો એક ભાગ છે અને we are connected to it. Now what is environmental degradation? It is deterioration of environment through depletion. That means reduction in number or quantity or quality of the resources such as air, water and soil. તો એન્વાયરમેન્ટ આનાથી, લેટ મીન્સ લિવિંગ અને નોન લિવિંગ વસ્તુઓથી બનેલું છે, દેટ વી નો ઇટ બેટર, રાઈટ? વેન વી સે દેટ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ ડિગ્રેડિંગ ઓર દેર ઇઝ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન, ઇટ મીન્સ દેર ઇઝ ડિટીરિયોરેશન એટલે
એન્વાયરમેન્ટની જે ગુણવત્તા છે મે બી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ નંબર, જેમ કે નેચરલ રિસોર્સિસ છે એ ઘટતા જાય છે એની ક્વોન્ટિટીમાં, દેટ મીન્સ એની જે નંબર ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ રિસોર્સિસ છે એ ઘટતા જાય છે, યા તો એની ક્વોલિટીમાં ફેરફાર આવતો જાય છે, અથવા તો ક્વોલિટી ઘટતી દેખાય છે, અથવા તો ઘટતી જતી હોય છે. તો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન. દેટ મીન્સ it can be defined as any changes or disturbance to the environment which is undesirable, જરૂર નથી એવા ચેન્જીસ, અને જેની ડિસ્ટર્બન્સીસ છે, દેટ મીન્સ દે આર નોટ પોઝિટિવ ચેન્જીસ, ડિસ્ટર્બન્સીસ છે જે એક ટાઈપનું ઇટ ક્રિએટ્સ ઇમ્બેલેન્સ ઇન ધી એન્વાયરમેન્ટ, એવી વસ્તુઓ ક્રિએટ કરે છે, ત્યારે આપણે એવું કહી શકીએ કે દેર ઇઝ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન. રાઈટ, દેટ મીન્સ ઇટ કેન બી ડિફાઇન્ડ એઝ એની ચેન્જીસ, કોઈ પણ પ્રકારના ચેન્જીસ અથવા તો ડિસ્ટર્બન્સીસ. વી ઓલ નો ડિસ્ટર્બન્સીસ ઇઝ નોટ અ પોઝિટિવ વર્ડ, રાઈટ. તો જ્યારે પર્યાવરણમાં આ ટાઈપના ચેન્જીસ, કેવા તો કે જે ન ધારેલા હોય, અનડિઝાયરેબલ હોય, જે ઈચ્છિત ન હોય પણ છતાં એવા ચેન્જીસ થતા હોય, ઇટ મે બી ડ્યુ ટુ નેચરલ કેલામિટીઝ, ઇટ મે બી ડ્યુ ટુ હ્યુમન ઇન્ટરફિયરન્સ, આપણી કોઈ એક્ટિવિટીઝથી એન્વાયરમેન્ટને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન પહોંચે, એના ટાઈપ્સ ઓફ રિસોર્સિસને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન પહોંચે, અથવા તો એ દિવસે દિવસે ઘટતા જાય, એની ગુણવત્તામાં, ક્વોલિટીમાં ફેરફાર આવતો જાય, ત્યારે વી કેન જનરલી સે દેટ દેર ઇઝ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન. Right. That means environmental degradation is a kind of breakdown. શેમાં બ્રેકડાઉન? તો કે અર્થ્સ રિસોર્સિસ, અર્થના રિસોર્સિસમાં જે પણ સ્ત્રોત છે એમાં કાંઈક એની, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, કે એ ધીમે ધીમે ઘટતા જાય, રાઈટ. એની એર, વોટર કે સોઇલ, જેનાથી આખું એટમોસ્ફિયર બનેલું છે અથવા એન્વાયરમેન્ટ બનેલું છે, એની ગુણવત્તામાં એર પોલ્યુશન થાય, વોટર પોલ્યુશન થાય, સોઇલ પોલ્યુશન થાય, તો આ કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રદૂષણ છે જેનાથી એન્વાયરમેન્ટની અથવા પર્યાવરણની ગુણવત્તામાં ફેરફાર આવે છે, then that can be considered as environmental degradation. These leads to destruction of environment. Naturally, gradually, આ કોઈ સડન ન થાય, પણ ધીમે ધીમે ઇવેન્ચ્યુઅલી જે એન્વાયરમેન્ટ છે એનું જે ધીમે ધીમે એની જે ગુણવત્તા છે એ ઘટતી જાય છે, અથવા તો વાઇલ્ડ લાઈફ છે એ ઇરેડિકેટ થતી જાય, એમાં ફેરફાર આવતા જાય, કેટલા બધા ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એના સર્વાઈવલના પ્રશ્નો આવતા જાય. આવા કેટલીય પ્રકારના ચેન્જીસ જે અનડિઝાયરેબલ છે, દેટ મીન્સ વિચ આર નોટ એકચ્યુઅલી રિક્વાયર્ડ, એવા ચેન્જીસ જ્યારે એન્વાયરમેન્ટની અંદર, પર્યાવરણની અંદર થાય છે, વિચ આર એકચ્યુઅલી નોટ ડિઝાયરેબલ, માઇન્ડ માય વર્ડ્સ, જે ઈચ્છિત નથી, દેટ મીન્સ નેગેટિવ છે, ત્યારે એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન થતું હોય છે, અથવા એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન થયું એવું કહી શકાય. દેટ મીન્સ નેગેટિવ ઇકોલોજીકલ ઇફેક્ટ ઓર ડિગ્રેડેશન ઇઝ ક્રિએટેડ. ઇટ મે બી ક્રિએટેડ ડ્યુ ટુ મેની રીઝન્સ. આપણે આગળ જોશું કે આવા ડિગ્રેડેશન શું કામ આવે, તો કે હ્યુમન પોપ્યુલેશન વધે છે એટલે એટલા માટે હોઈ શકે, મે બી કોન્સ્ટન્ટલી ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ થતું હોય છે એટલે હોઈ શકે, પર કેપિટા ઇન્કમમાં વધારો થતો હોય એને લીધે જે હ્યુમન એક્ટિવિટીઝમાં ફેરફાર આવે એને લીધે થઈ શકે, ઓવર યુસેજ ઓફ ધી અસેટ્સ હોય, જે ટેકનોલોજી છે એ પોલ્યુટિંગ હોય, એવા કેટલાય કારણોને લીધે આપણે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડતા હોય છે, ઓર એન્વાયરમેન્ટલ degradation can take place. It occurs when Earth's natural resources. ક્યારે એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન થાય છે? તો કે જ્યારે નેચરલ રિસોર્સિસ આર ડિપ્લીટેડ એટલે ઘટતા જાય છે, એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ કોમ્પ્રોમાઇઝડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એક્સટિંક્શન ઓફ સ્પીશીઝ, પોલ્યુશન ઇન એર, વોટર એન્ડ સોઇલ, એન્ડ રેપિડ ગ્રોથ ઇન પોપ્યુલેશન. દેટ મીન્સ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન ક્યારે થયું કહેવાય? જ્યારે નેચરલ રિસોર્સિસ ઘટતા જાય, એની ગુણવત્તામાં ફેર આવે, કેટલા બધા સ્પીશીઝ, કેટલી જાતિ જનજાતિ છે એ ધીમે ધીમે ડિપ્લીટ થતી જતી હોય, અથવા તો એક્સટિંક્ટ થતી જતી હોય, પૃથ્વી ઉપરથી એ ઓલમોસ્ટ જતી રહેતી હોય. ઇટ મે બી પોલ્યુશન ઓફ એર પોલ્યુશન થાય, વોટર પોલ્યુશન થાય, સોઇલ પોલ્યુશન થાય, ગ્રોથ ઓફ પોપ્યુલેશન ઇઝ વેરી ફાસ્ટ, દેટ મીન્સ રેપિડ ગ્રોથ ઓફ પોપ્યુલેશન. એની સામે શું થાય? તો કે વધારે પ્રમાણમાં તમે નેચરલ રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કરો છો, એનાથી નેચરલ રિસોર્સિસ છે એ બનવા કરતાં એ ડિસ્ટ્રોય થતાં વધારે દેખાય છે, ત્યારે એને એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન કહેવાય. સો એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ દેટ ધ અર્થ ઇઝ ફેસિંગ ટુડે, રાઈટ. દેટ મીન્સ પર્યાવરણ જે ડિપ્લીટ થાય છે, જે ડિગ્રેડ થાય છે, એ મોટામાં મોટું થ્રેટ છે અત્યારે
Environmental degradation can also be understood as the lessening of the limit of earth to meet the social and environmental needs. હવે environmental degradation એટલે ઘટતી જતી ગુણવત્તા અથવા તો ઘટતા જતા નેચરલ રિસોર્સિસ, એ આપણને સમજાઈ ગયું છે. પણ એ ક્યારે થયું કહેવાય? જ્યારે તમે એન્વાયરમેન્ટની જે નીડ છે અથવા તો જે સોશિયલ અને એન્વાયરમેન્ટલ નીડ્સ છે એની સામે એન્વાયરમેન્ટ જે પૂરું પાડી શકે છે, આપણને જે આપી શકે છે, એમાં ઘટાડો થાય ત્યારે વી કેન સે that there is environmental degradation. Right? Here few definitions have been given which explains what is environmental degradation. Like the United Nations International Strategy has explained that the reduction of capacity of environment to meet the social and ecological objectives and needs can be considered as the environmental degradation. The reduction in the capacity of environment, that means જ્યારે પર્યાવરણની પોતાની ક્ષમતા છે, જે આપણી સોશિયલ અને ઇકોલોજીકલ નીડ્સ છે એને પૂરી પાડવાની ક્ષમતા છે, એ ઘટતી જતી દેખાય અથવા તો રિડ્યુસ થતી દેખાય ત્યારે એન્વાયરમેન્ટલ રિડક્શન થયું અથવા તો એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન થયું કહેવાય. સપોઝ આપણને ઓક્સિજન જેટલું જોઈએ છે એના પ્રમાણમાં વી નો દેટ વી ગેટ ઓક્સિજન ફ્રોમ ધ ટ્રીઝ, રાઇટ? એન્ડ ઇફ વી સ્ટાર્ટ કીપ ઓન સે કટિંગ ડાઉન ધ ટ્રીઝ, આપણે ડિફોરેસ્ટેશન કરીએ છીએ અથવા તો વી કીપ ઓન કટિંગ ડાઉન ધ ટ્રીઝ, દેન ફ્રોમ વેર ડુ વિલ વી ગેટ ધ O2 or oxygen? Then at that time that means આપણી જે જરૂરિયાત છે એની સામે જે એન્વાયરમેન્ટ પૂરું પાડી શકે છે એમાં વધારે ગેપ આવે અથવા એન્વાયરમેન્ટની કેપેસિટી ઓછી થઈ જાય છે, પર્યાવરણની કેપેસિટી ઓછી થઈ જાય છે આપણને પૂરું પાડવા માટે, ત્યારે એન્વાયરમેન્ટલ ડિપ્લીશન અથવા તો એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન થયું કહેવાય. રાઇટ? અગેન there is one more indicator that has been shown. I is equal to PAT equation દ્વારા પણ environmental degradation સમજી શકાય. How these works out? That means I stands for impact. Okay? Impact એટલે અસર. Or degradation is caused by the combination. There is a combination. Impact કોનાથી cause થાય છે? તો કે PAT નું કોમ્બિનેશન કરીએ તો તમે ઇમ્પેક્ટ શોધી શકો છો, અસર શોધી શકો છો. નાવ ધીસ PAT ઇઝ એબ્રિવિએટેડ. એબ્રિવિએટેડ એટલે શોર્ટ ફોર્મ છે. P stands for human population, right? A stands for capital affluence and T stands for polluting technology. That means આ ત્રણેયનો જ્યારે સમાવેશ થાય અથવા ત્રણેયની જ્યારે અસર ઊભી થાય અને એનાથી જે ઇમ્પેક્ટ આવે છે તો એનાથી જે પણ એન્વાયરમેન્ટને નુકસાન થાય છે એને આપણે એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન સમજી શકીએ. અથવા એના ઇન્ડિકેટર્સ છે. પોપ્યુલેશન, આઈ રિપીટ, કેપિટલ એફ્લુઅન્સ, દેટ મીન્સ ઇકોનોમિક ગ્રોથ છે એ, અને થર્ડ ઇઝ considered to be as polluting technology. That means PAT, I is equal to PAT. આ ત્રણેય ઇન્ડિકેટર્સ જ્યારે આપણને જે એની ઇમ્પેક્ટ છોડે છે, અસર છોડે છે, નેગેટિવ છોડે છે, પોપ્યુલેશનના વધારાથી કે ઇકોનોમિક ગ્રોથના વધારાથી કે કેપિટલ એફ્લુઅન્સના વધારાથી કે ટેકનોલોજી એવી પોલ્યુટિંગ વાપરીએ છીએ ત્યારે આપણે એન્વાયરમેન્ટને ડિગ્રેડ કરીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન, રાઇટ? સો environmental degradation can be of many types. I told you whatever is in nature can be considered or it can be degraded. When natural habitats are destroyed or natural resources are depleted, the environment is degraded. જ્યારે નેચરલ રિસોર્સિસ જે પણ કુદરતી સ્ત્રોત છે એ ડિપ્લીટ થતું જાય, એની ગુણવત્તામાં અથવા એના નંબરમાં ઘટાડો આવતો જાય ત્યારે એન્વાયરમેન્ટ આપણે ડિગ્રેડ થયું એવું કહી શકીએ. રાઇટ? એટ ધ પોઈન્ટ વેન એન્વાયરમેન્ટ્સ આર રૂઇન્ડ ઓર કોમન એસેટ્સ આર એક્ઝોસ્ટેડ, દેટ મીન્સ આપણે જ્યારે જે એન્વાયરમેન્ટ છે, પર્યાવરણ છે, એ એના જે એસેટ્સ છે એ વપરાશ, ખૂબ બધો વપરાશ થાય છે ત્યારે એ વસ્તુને આપણે સરખી રીતે વાપરી નથી શકતા અથવા એની ગુણવત્તામાં ફેરફાર આવે છે ત્યારે એન્વાયરમેન્ટ છે એ ડિપ્લીટ થયું કહેવાય અથવા તો ડિગ્રેડ થયું કહેવાય. એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન ઇઝ વન ઓફ ધ 10 threats. રાઇટ નાઉ ઇટ ઇઝ વેરી ક્રુશિયલ. એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન છે એ બહુ મોટું થ્રેટ છે, બહુ મોટી ચેલેન્જ છે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ કે કેટલું એ પર્યાવરણમાંથી આપણે જેટલું વાપરીએ છીએ અને એની સામે એ જે ડિગ્રેડ થાય છે એ બહુ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે. કારણ કે એન્વાયરમેન્ટમાંથી વાપરવું અને એને પાછું ક્રિએટ કરતાં જે સમય લાગે છે દેટ ઇઝ
taking long, and that creates a lot of difference between what environment can help and how it gets degraded. Okay. Now here we are going to study few of the environmental pollution or degradation. See, degradation કઈ ટાઈપનું હોઈ શકે? તો એન્વાયરમેન્ટને લગતું જેટલાય પાસાઓ છે એ ડિગ્રેડ થઈ શકે, અથવા તો એમાં પોલ્યુશન અથવા તો પ્રદૂષણ ઊભું થઈ શકે, રાઈટ. ધીઝ વી વિલ બી ચેકિંગ આઉટ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર topic, that is said to be important types of environmental degradation, right. When we are talking about environmental degradation, as I told you, જેટલી પ્રકારના પર્યાવરણ છે એમાં ડિગ્રેડેશન હોઈ શકે, રાઈટ. જેમ કે અહીંયા we can see it that environmental degradation is of many types. There are different kinds of pollution. કોઈ પણ જુદી જુદી પ્રકારના પ્રદૂષણ છે એ એક ટાઈપનું environmental degradation જ છે. It may be air pollution, it may be land pollution, it may be water pollution, it may be light pollution, noise pollution, thermal pollution or even visual pollution, right. આ ટાઈપના જે પ્રદૂષણ છે એની આપણે વાત ડિટેલમાં કરશું. પણ જે પણ પ્રકારના પ્રદૂષણ છે એ એક ટાઈપનું એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન જ છે. તો અહીંયા આપણે ટાઈપ્સ આપણને જો યાદ રાખવાની હોય તો હાઉ મેની ટાઈપ્સ ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન કેન બી ધેર? ઇટ મે બી એર પોલ્યુશન, ઇટ મે બી લેન્ડ પોલ્યુશન, ઇટ મે બી વોટર, લાઇટ, નોઇઝ, થર્મલ ઓર ઇવન વિઝ્યુઅલ પોલ્યુશન, રાઈટ. Air pollution, we are talking about the first types. It is very common types, we know that, right. That air gets polluted because of maybe the smoke from the industry, maybe vehicles, maybe burning of fuels, maybe releasing of so much of CO2 into the air that causes harmful gases, or that creates the say burning of fossil fuels may create large amount of the harmful gases in the atmosphere. Many a times even the nuclear accidents are there, radiations are there, due to which the air pollution can be created. What happens when air gets polluted? Then oxides of carbon, sulfur and nitrogen are released in too much of quantity in the air. એટલે O2 level, oxygen level ઓછું થઈ જાય અને આવા જે હાર્મફુલ ગેસીસ છે એ વધારે પ્રમાણમાં એન્વાયરમેન્ટમાં અથવા એરમાં જોવા મળે છે. then at that time we can say that there is air pollution, right. That is one of the types. If we move on to the next one, it is land pollution. Land pollution એટલે જમીનમાં કેવી રીતે પોલ્યુશન અથવા પ્રદૂષણ થઈ શકે? તો કે land pollution or land can be degraded because of the say maybe we are say throwing the waste materials on the land. It may be dumping in the natural habitats, oil spills. ઘણી વખત ઓઇલ છે એ ઢોળાઈ જવાથી અથવા ઓઇલ સ્પિલ થવાથી ઇવન ધ લેન્ડ ગેટ્સ પોલ્યુટેડ. પેસ્ટિસાઇડ્સનો ઉપયોગ થવાથી ફાર્મિંગ વખતે જે પણ જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ થાય તો એના જે પાર્ટિકલ્સ અથવા કેમિકલ્સ છે એ જનરલી વેર ડુ દે ગેટ કલેક્ટેડ? દે ગેટ કલેક્ટેડ ઇન ધ લેન્ડ, અને એને લીધે લેન્ડની પોલ્યુશન થાય છે, અથવા તો જે લેન્ડની ગુણવત્તા છે, જમીનની જે ગુણવત્તા છે, ફર્ટિલિટી છે, એમાં પછી લાંબા ગાળે દેર મે બી ચેન્જીસ, ઓર લાંબા ગાળે એમાં ઘણા બધું નુકસાન થઈ શકે છે. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી લેન્ડ પોલ્યુશન, રાઈટ. If we go to the water pollution, then water pollution may be a contamination of any body part of water, like maybe lakes, rivers, groundwaters, ocean. એ બધામાં કાંઈ પણ કોઈ પણ રીતે વોટર છે એ પોલ્યુટ થાય. It may be because of the sewage water, મે બી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટને લીધે, કોઈ પણ બીજી ટાઈપનું ડમ્પિંગ થયું હોય તો એને લીધે વોટર બોડીઝ છે દે ગેટ કન્ટેમિનેટેડ, અથવા તો એમાં ડર્ટી અથવા એવું વોટર જે અનયુઝડ વોટર હોય, ડર્ટી વોટર હોય, જે મે બી બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ ફેલાવે એવી ટાઈપનું વોટર હોય, દેટ ગેટ્સ કન્ટેમિનેટેડ ઓર દેટ ગેટ્સ મિક્સડ અપ વિથ ધીસ વોટર બોડીઝ, then it creates the water pollution, right. So again, that's a kind of environmental degradation. We move on to the next one. It is light pollution. Light pollution means
ઘણી વખત જરૂર કરતાં વધારે જ્યારે લાઇટનો ઉપયોગ થાય છે તો દેટ મે યુઝ મોર અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી એ એક વસ્તુ છે, પ્લસ જ્યાં જરૂર છે એના કરતાં બીજી જગ્યાએ એ લાઇટનો ઉપયોગ થાય ત્યારે લાઇટ પોલ્યુશન થયું કહેવાય. ઇટ અફેક્ટ્સ ધ હ્યુમન હેલ્થ, અવર સ્લીપ સાયકલ્સ એન્ડ ઇટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી અફેક્ટ્સ અવર આઈસાઇટ, રાઇટ, સ્પેશિયલી આઈસાઇટ ઓફ ધ કિડ્સ. તો સ્ટ્રીટ લેમ્પ્સ છે, ખૂબ બધી પ્રકારની લાઇટ્સ છે, maybe extra unnecessary lights છે, so that creates the light pollution. Even the cities that run with the lights all the night long through, then that also is a wastage of energy on one side and that creates the light pollution also. એટલે ખૂબ પ્રમાણમાં દરેક વખતે artificial light હોવી તો that is also a kind of pollution and that also affects the environment, human health, even the creatures get disturbed, natural creatures get disturbed. તો આ એક યા બીજી રીતે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે. સો that is light pollution. If we go to the next one, noise pollution. We all know the noise pollution may be any loud sounds that may be harmful to the humans or animals, right? અમુક ડેસિબલ સુધીની, અમુક માત્રા સુધીની અવાજ છે એ આપણા કાન અને આપણી સિસ્ટમ છે એ એક્સેપ્ટ કરી શકે. બિયોન્ડ દેટ ઇફ ઇટ ગોઝ then it is harmful to even the human beings, the unborn babies, or maybe the animals, other creatures એના લેવલ ઉપર અથવા તો એમના જે લિવિંગ લેવલ ઉપર કે સ્ટ્રેસ લેવલ ઉપર બહુ બધી અસર છોડતી હોય છે. નાવ ધીઝ નોઇઝીસ કેન બી ફ્રોમ ફેક્ટરીઝ, ઇટ મે બી ફ્રોમ એરપ્લેન્સ, મે બી હેલિકોપ્ટર્સ, મે બી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વ્હીકલ્સ, મે બી એટ ધ ટાઈમ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન, ડિમોલિશન થતું હોય, કન્સ્ટ્રક્શન થતું હોય તો જે પણ જુદી જુદી પ્રકારના અવાજો આવતા હોય તો દેટ ક્રિએટ્સ ધ noise pollution, right? It may be few human activities like concerts હોય, સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીઝ ચાલતી હોય ત્યાં વધારે પ્રમાણમાં અવાજ છે એ હંમેશા નોઇઝ પોલ્યુટ કરે છે અથવા તો નોઇઝ પોલ્યુશન ક્રિએટ કરે છે, રાઈટ. સો દેટ મે બી ધ type of pollution that may be created, right? We move to the next one, that is thermal pollution. Now this thermal pollution means increase in the temperature caused by human activity. થર્મલ પોલ્યુશન કદાચ તમારા માટે સાંભળવા માટે નવો શબ્દ હોઈ શકે. થર્મલ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ temperature. It may be due to any of the human activities, there may be increase in the temperature, right, which creates the discomforts. It may be due to any of our activities જેના લીધે જે ટેમ્પરેચર છે, ઓવરઓલ ટેમ્પરેચર છે, મીન ટેમ્પરેચર છે એમાં વધારો થાય. તો દેટ મે ક્રિએટ ધ થર્મલ પોલ્યુશન. મે બી વોર્મર લેક વોટર ફ્રોમ ધ નિયર બાય મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ, કે કુલિંગ કરવા માટે જે પણ વોટર છે એને ડિસ્પોઝ કરવામાં આવે લેકમાં તો દેટ મે ક્રિએટ ધ temperature of that water. It may increase the temperature of the water, then that is thermal pollution. Maybe thermal pollution can be the increase in the temperature in the form of because of the vehicles. Generally ઘણા બધા પ્રમાણમાં vehicles વપરાતા હોય તો એને લીધે જે ટેમ્પરેચરમાં વધારો થાય તો ઓવરઓલ જે પોલ્યુશન છે અથવા તો જે ટેમ્પરેચર છે એનો પારો વધી જતો હોય છે. તો દેટ ઇઝ thermal pollution that may create the problems, right? So here we have seen the same things. We move on to visual pollution, that is the seventh important pollution, type of pollution or degradation. It is what anything that is unattractive or damaging, right, which we do not like to see it, and it damages the natural beauty or maybe the landscape. Natural landscape જ્યાં ડિસ્ટર્બ થાય, આપણને જોવું ન ગમે અને એ સામે આવે તો એને visual pollution કહી શકાય. Mostly visual pollution may be environmental pollution, annoying and ugly and depressing. Annoying હોય, ગમે નહીં એવું હોય, રાઈટ, ડિપ્રેસિંગ હોય, તમને એક ફોર્સ, એક પોઝિટિવ ફોર્સ ના આપે એવી બધી જ વસ્તુઓ હોય. જે આજુબાજુના લેન્ડસ્કેપ છે, નેચરલ બ્યુટી હોય એને સે હિન્ડર કરતું હોય તો એ બધી જ વસ્તુને વિઝ્યુઅલ પોલ્યુશન કહેવાય, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ક્રીઝિંગ એડવર્ટીઝમેન્ટ્સ, રાઈટ, હોર્ડિંગ્સ, ખૂબ બધા હોર્ડિંગ્સ હોય, સ્કાય સ્ક્રેપર્સ હોય, એટલા બધા મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સ મૂકેલા છે, લાઇટ્સ મૂકેલી છે. તો જે નેચરલ બ્યુટી છે, ટ્રીઝ છે કે લેન્ડસ્કેપિંગ છે, નેચરલ બ્યુટી જ્યાં અટકાતી હોય, દેખાતી અટકાતી હોય તો દેટ કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ અ પાર્ટ ઓફ વિઝ્યુઅલ પોલ્યુશન,
right? Maybe many a times we get to see the carving on the trees, rocks. તો એ બધું ગમે નહીં આપણને જોવું, બિકોઝ ઇટ હિન્ડર્સ ધ નેચરલ બ્યુટી. તો જે વસ્તુ જોવી નથી ગમતી હોતી એને વિઝ્યુઅલ પોલ્યુશન કહી શકાય. ઇટ મે બી એની કાઇન્ડ ઓફ ડમ્પિંગ ઓફ ધ things, or maybe dumping of the wastages, junkyards હોય તો આવી બધી વસ્તુ આપણને જે જોવી ન ગમે તો એ વિઝ્યુઅલ પોલ્યુશન ક્રિએટ કરે છે. સો વોટ વી હેવ ડન અપ ટિલ નાવ ઇઝ વી હેવ સીન વોટ ઇઝ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન, વી હેવ સીન ટાઈપ્સ કે કઈ ટાઈપના એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન કોને કહેવાય અથવા તો કઈ પ્રકારના હોઈ શકે. તો એર પોલ્યુશન, લેન્ડ પોલ્યુશન, વોટર પોલ્યુશન, લાઇટ પોલ્યુશન, નોઇઝ પોલ્યુશન, thermal pollution or visual pollution can be types of environmental degradation, right? આના એ બધી ટાઈપ્સ થઈ કે આ બધી પ્રકારના પોલ્યુશન છે એ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશનનો ભાગ છે. હવે એ આવે છે ક્યાંથી? આ બધા એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશનના કારણ શું? તો those we are going to see it here. It may be land disorders, it may be pollution, it may be deforestation. ક્યાંક અને ક્યાંક આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ, પણ આપણે આ વસ્તુને એક બરાબર ફોર્મેટમાં સમજવાની છે કે એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન કારણો કયા કારણોથી થાય છે, શું કામ નેચરલ રિસોર્સિસમાં કે એના કોઈ પણ ભાગમાં અથવા તો જે એન્વાયરમેન્ટ પર્યાવરણ છે એની ગુણવત્તામાં ફેરફાર આવે છે. તો અહીંયા હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી ફ્યુ ઓફ ધ કોઝિસ, જેમાં કયા આવે છે? લેન્ડ ડિસઓર્ડર્સ આવે, પોલ્યુશન આવે, ડિફોરેસ્ટેશન આવે, લેન્ડફિલ્સ આવે, ઓવર પોપ્યુલેશન, નેચરલ કેલામિટીઝ એન્ડ નેચરલ કોઝિસ. હવે વિલ સી વન બાય વન વોટ આર ધ કોઝિસ. એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન થાય છે કે નથી? નંબર 1, લેન્ડ ડિસઓર્ડર્સ. લેન્ડ ડિસઓર્ડર્સ એટલે ઘણી વખત જે જમીનને નુકસાન પહોંચાડતું હોય, ડેમેજ કરતું હોય એવી બધી વસ્તુઓ, જેમ કે અનનેસેસરી ક્રોપ્સ છે, અનનેસેસરી વીડ્સ છે, જે અનવોન્ટેડ પ્લાન્ટ્સ છે, બરાબર, એને લીધે લેન્ડ ઉપર જે ઉગતા અનવોન્ટેડ પ્લાન્ટ્સ છે દે સ્ટાર્ટ ગ્રોઈંગ વેરી ફાસ્ટ એન્ડ દે સ્પ્રેડ વેરી ફાસ્ટ. દેન ધીસ ટાઈપ ઓફ land disorders may create the problems for the actual greenery to grow, right? તો શું થાય ઘણી વખત કે લેન્ડ્સ છે એ આવી બધી વીડ્સ, દેટ મીન્સ અનવોન્ટેડ પ્લાન્ટ્સથી વધારે કવર થયેલું હોય દેન ધ વોન્ટેડ પ્લાન્ટ્સ. દેન ઇટ મે ક્રિએટ the dissatisfaction on the part of food that we want to grow, right? So at times the whole area of the land has to be destroyed. એટલે તમારે આખું પેલા વીડ્સને અનવોન્ટેડ પ્લાન્ટ્સને કાઢીને પછી તમે ક્યાંક જઈને સાચા પ્લાન્ટ્સ અથવા તો ફૂડ સેટિસ્ફેક્ટરી જે ક્રોપ્સ છે એ આપણે ઉગાડી શકીએ છીએ. તો આવા જ્યારે લેન્ડ ડિસઓર્ડર્સ આવે તો દેટ મે બી ધ કોઝ ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન. પોલ્યુશન સૌથી કોમન ટાઈપ્સ છે, સૌથી કોમન કોઝ છે. વી હેવ જસ્ટ સીન ઓલ ધ ટાઈપ્સ ઓફ પોલ્યુશન જસ્ટ બિફોર કપલ ઓફ મિનિટ્સ. એર પોલ્યુશન કહો, વોટર પોલ્યુશન કહો, લેન્ડ પોલ્યુશન કહો, નોઇઝ પોલ્યુશન કહો, મે બી થર્મલ ઓર વિઝ્યુઅલ પોલ્યુશન. દે આર ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ પોલ્યુશન. પ્રદૂષણ છે જે એક યા બીજી રીતે એન્વાયરમેન્ટને નુકસાન પહોંચાડે છે. ધ થર્ડ વન કમ્સ અપ ઇઝ ડિફોરેસ્ટેશન. ડિફોરેસ્ટેશન એટલે જે પણ વૃક્ષ છે એને આપણે કાપી નાખીએ છીએ, અથવા ફોરેસ્ટ છે જે પણ સે નંબર ઓફ ફોરેસ્ટ અથવા તો જે જંગલો છે એને આપણે વાઢી નાખીએ છીએ. વી કટ ડાઉન ધ ટ્રીઝ, રાઇટ, ટુ મેક મે બી અવર હોમ્સ ઓર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દેટ મે ક્રિએટ ધ imbalance in the atmosphere or environment, and that is what is one of the cause of environmental degradation. Why we need to do so? Because there is rapid growth in the population, maybe urbanization, શહેરીકરણ વધે છે, તો એને લીધે જે ફોરેસ્ટ એરિયા હોય અથવા તો જે નેચરલ હેબિટેટનો એરિયા હોય એને આપણે આપણા રહેવા લાયક કરવા માટે we start cutting down the trees, and that is the deforestation which creates lot many problems. Then after ગ્લોબલ વોર્મિંગ થાય, તમે ફોરેસ્ટને જે ફટાફટ રીતે વાઢી શકો છો ત્યાંથી ફટાફટ આપણે ઉગાડી નથી શકતા. ઇટ ટેક્સ યર્સ એન્ડ દેટ ક્રિએટ્સ લોટ મેની ઇમ્બેલેન્સીસ ઇન ધી એન્વાયરમેન્ટ ઓલ્સો. સો દેટ ઇઝ deforestation. Next comes up is
લેન્ડફિલ્સ. તો લેન્ડફિલ્સ એટલે શું? તો જે પણ વેસ્ટ મટીરિયલ છે જે આપણે લેન્ડ ઉપર એમને ફેંકી દઈએ છીએ અથવા બરી કરીએ છીએ અથવા આપણે એને દાટી દઈએ છીએ, તો દેટ ક્રિએટ્સ ધ લેન્ડફિલ્સ. એટલો એરિયા છે લેન્ડનો, જમીનનો, એ એનાથી ભરાઈ જાય છે. ઇટ મે બી બિકોઝ ઓફ ધ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ વેસ્ટ, ઇટ મે બી જનરેટેડ બિકોઝ ઓફ ધી હાઉસહોલ્ડ્સ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ફેક્ટરીઝ, હોસ્પિટલ્સ. આવા બધી જ વસ્તુઓને જ્યારે આપણે ડમ્પ કરી દઈએ છીએ લેન્ડ ઉપર, આપણે જમીન ઉપર જ્યારે ફેંકી દઈએ છીએ, ત્યારે ઇટ ક્રિએટ્સ ધ લેન્ડફિલ્સ. લેન્ડફિલ્સને લીધે શું થાય? ઇટ પોલ્યુટ્સ ધ એન્વાયરમેન્ટ. એક તો જે ટાઉનની કે સિટીની બ્યુટી છે એ તો ડિસ્ટ્રોય થાય જ છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે એન્વાયરમેન્ટ છે એ પોલ્યુટ થાય, એમાં અનવોન્ટેડ કેમિકલ રિએક્શન્સ ઘણી વખત ઊભા થાય, તો ઇટ ગિવ્સ અ ફાઉલ સ્મેલ, રાઈટ. ઇટ ગિવ્સ આઉટ લોટ ઓફ અનવોન્ટેડ ગેસીસ. તો એને લીધે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ ઊભા થઈ શકે છે. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન બિકોઝ ઓફ લેન્ડફિલ્સ. નેક્સ્ટ રીઝન છે એ ઓવર પોપ્યુલેશન છે. વી ઓલ નો બિકોઝ ઓફ ધ રેપિડ પોપ્યુલેશન વોટ હેપન્સ? અવર નીડ ઇન્ક્રીઝીસ, એન્ડ ટુ ફુલફિલ ધોઝ નીડ્સ વી હેવ ટુ ગેટ થિંગ્સ ફ્રોમ ધી નેચર. આપણે વધારે પ્રમાણમાં નેચરલ રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તો વોટ હેપન્સ બિકોઝ ઓફ દેટ? વી actually deplete the natural environment, right? Mortality rate has gone down due to better medical facilities. We all know that we survive for long period of time. એને લીધે આપણી જે જરૂરિયાત છે એ પણ ફૂડ, ક્લોથ્સ અને શેલ્ટરની વધતી જાય છે. એની સામે આપણે જ્યાંથી લેવાનું છે એન્વાયરમેન્ટમાંથી, ત્યાંથી એની જે સંખ્યા છે, એની નેચરલ રિસોર્સિસ છે એ ડિપ્લીટ થાય છે. સો ઓવર પોપ્યુલેશન એકચ્યુઅલી ક્રિએટ્સ અ લોટ મેની પ્રોબ્લેમ ફોર ધી environment to fulfill our requirements, and that is one type of environmental, or it results into environmental degradation. The next area that comes up, or next cause is natural calamities or natural causes. ઘણી વખત due to natural calamities એટલે કુદરતી હોનારતને લીધે પણ એન્વાયરમેન્ટ છે એને નુકસાન પહોંચતું હોય છે, એન્વાયરમેન્ટ ડિગ્રેડ થતું હોય છે. મે બી લાઇક એક્ઝામ્પલ્સ લાઇક ફ્લડ્સ, earthquakes, storms, wildfires, they totally crush the nearby areas or maybe animals or plant groups, અને એને લીધે ઘણી બધી વખત એન્વાયરમેન્ટમાં કુદરતી રીતે પણ નુકસાન અથવા ડિપ્લેશન, ડિગ્રેડેશન આવે છે. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ કોઝ. વોટ હેપન્સ બિકોઝ ઓફ દેટ? તો ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટ છે એ ડિસ્ટર્બ થાય છે, રાઈટ. કોઈ ડિઝાસ્ટર એવું ઊભું થાય તો એને લીધે ઇવન સ્પીશીઝ ગેટ ડિસ્ટર્બ્ડ. અર્થની જે આખી જે ઇકોલોજીકલ સાયકલ છે એમાં પણ ફેરફાર આવતા હોય છે, અને એમાં પણ ઘણા બધા ઇશ્યુઝ એટ ટાઈમ્સ ઊભા થાય છે. સો નેચરલ કેલામિટીઝ આર ઓલ્સો ફ્યુ ઓફ ધ રીઝન્સ વિચ કોઝિસ ધ environmental degradation. So here what we have discussed is આપણે અમુક કોઝિસ જોયા છે, અમુક રીઝન્સ જોયા છે, અમુક કારણો જોયા છે જેને લીધે એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન થાય છે. કેને લીધે? વી કેન સે લેન્ડ ડિસઓર્ડર્સ, પોલ્યુશન, ડિફોરેસ્ટેશન, લેન્ડફિલ્સ, ઓવર પોપ્યુલેશન, natural calamities, or it may be natural causes which may create the environmental degradation. In today's session we are moving towards the last part કે આ બધી એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન શું છે, એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન શેના લીધે થાય છે એ આપણે જોયું. અહીંયા આપણે એને ક્વિકલી એની ઇફેક્ટ્સ પણ જોઈ લઈએ, એની ઇમ્પેક્ટ શું આવે છે, એની અસર શું થાય છે. તો સૌથી પહેલી ઇમ્પેક્ટ ઓન હ્યુમન હેલ્થ. નેચરલી પ્રદૂષણ થાય, કોઈપણ પ્રકારનું ડિગ્રેડેશન થાય એન્વાયરમેન્ટની અંદર, કોઈપણ પ્રકારનું પોલ્યુશન થાય છે, તો એને લીધે સૌથી પહેલી અસર હ્યુમન હેલ્થ ઉપર પડે છે, એના આપણી હેલ્થ ઉપર પડે છે, રાઈટ. વી ગેટ એક્સપોઝ ટુ સો મેની ટાઈપ્સ ઓફ ટોક્સિક્સ. આપણી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ્સ, મે બી અસ્થમા, ન્યુમોનિયા, એવા કેટલીય પ્રકારના ડિઝીઝીસ છે એને આપણે ફેસ કરવા પડતા હોય છે, રાઈટ. સો મિલિયન્સ ઓફ પીપલ ઇવન ડાય બિકોઝ ઓફ ધીસ ઇનડિરેક્ટ ઇફેક્ટ ઓફ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પોલ્યુશન. એટલે સૌથી પહેલી ઇફેક્ટ છે એ હ્યુમન હેલ્થ ઉપર પડે છે. નેક્સ્ટ છે લોસ ઓફ બાયોડાયવર્સિટી. બાયોડાયવર્સિટી એટલે કેટલીય પ્રકારના જીવ અને કેટલીય પ્રકારના સ્પીશીઝ છે દેટ લીવ ઇન ધ ઇકોસિસ્ટમ, દેટ હેલ્પ્સ ટુ બેલેન્સ ધ ઇકોસિસ્ટમ, રાઈટ. બટ બિકોઝ ઓફ વન ઓર ધી અધર ટાઈપ્સ ઓફ પોલ્યુશન વોટ હેપન્સ ઇઝ દેર ઇઝ લોસ ઓફ બાયોડાયવર્સિટી. આ બધા જે સ્પીશીઝ છે
અથવા તો આ બધા ઓર્ગેનિઝમ્સ છે ધીમે ધીમે અર્થ ઉપરથી ખતમ થતા જાય છે, રાઈટ. સો એક તો ઇમ્બેલેન્સ ક્રિએટ કરે જ છે. અને વોટ હેપન્સ બિકોઝ ઓફ દેટ, તો કે ઘણી બધી પ્રકારના પ્રોબ્લેમ્સ, જેમ કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે, રાઈટ, ડિફોરેસ્ટેશન છે, એવા ઘણી બધી પ્રકારના પછી પ્રોબ્લેમ્સ પણ ઊભા થાય છે, વિચ લીડ્સ ટુ લોસ ઓફ બાયોડાયવર્સિટી. જે બધા ક્રીચર્સ આ બધી જગ્યાએ રહે છે અને એને નુકસાન પહોંચે છે, એટલે અલ્ટિમેટલી જે આ બધા ક્રીચર્સ છે એ લોકો પણ સર્વાઈવ કરી શકતા નથી. સો દેર મે બી loss of biodiversity, that is the second effect. Third one is depletion of ozone layer. મેં આ પહેલાં પણ વાત કરેલી હતી કે ઓઝોન લેયરથી આખું આપણું અર્થ પ્રોટેક્ટેડ છે, એક આખું એક પરત છે, એક આખું લેયર છે જે આપણા અર્થને અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝથી બચાવે છે. બટ બિકોઝ ઓફ ધ રિલીઝ ઓફ હાઇડ્રોક્લોરોફ્લોરસ કાર્બન્સ and different types of carbons that gets released into the air, what has happened is ozone layer has become thin, or even amuk jagyaye to ozone layer ni andar there has been holes that has been created. આ holes create થવાથી શું થાય છે તો કે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ છે સીધા ધરતી ઉપર અથવા તો પ્લેનેટ અર્થ ઉપર પહોંચી શકે છે. બિકોઝ ઓફ દેટ વિચ ક્રિએટ્સ મેની ઓફ ધ સ્કિન ડિઝીઝીસ ઓર મે બી સ્કિન કેન્સર્સ ઓલ્સો, વિચ વી કેન નોટ ટેક ઇટ એઝ ઇટ ઇઝ. પણ ઓઝોન લેયરના લીધે આપણે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝથી બચેલા હોઈએ છીએ, પણ બિકોઝ ઓફ ધ ડેમેજ ઇન ધી ઓઝોન લેયર, બિકોઝ ઓફ ધી રિલીઝ ઓફ સો મેની કાર્બન્સ એન્ડ ક્લોરોફ્લોરસ carbons, what has happened is these ultraviolet rays have started reaching the earth directly, which has actually created many problems to the people living on the earth. Maybe one of the problem is skin diseases that has been caused because of this. So that is ozone, that is depletion of ozone layer, that is one of the effect of again environmental degradation. આપણે આ અસર જોઈએ છે શું થાય છે environment degrade થાય ત્યારે. ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ લોસ ફોર ટુરિઝમ ઇન્ડસ્ટ્રી. નેચરલી જે નેચરલ બ્યુટી છે જેને લીધે ટુરિસ્ટ લોકો ખેંચાતા હોય છે એન્વાયરમેન્ટને જોવા માટે, નેચરલ બ્યુટીને જોવા માટે, એ બધું ધીમે ધીમે જો ડેમેજ થતું જાય તો વોટ હેપન્સ ઇઝ દેર મે નોટ બી ધ ગ્રીન કવર દેટ મે બી દેર મે બી હ્યુજ લેન્ડફિલ્સ દેટ મે બી દેર. વોટર પોલ્યુશન થાય છે, જે નેચરલ ફોર્મમાં જે અર્થ છે અથવા જેની બ્યુટી છે એ ધીમે ધીમે બગડતી જાય છે. સો વોટ હેપન્સ બિકોઝ ઓફ દેટ, no tourist would be coming back to visit these places, and because of that there may be a huge loss to this tourism industry also, because જે નેચરલ બ્યુટી જોવા માટે લોકો દૂર દૂરથી આવતા હોય છે એ ટુરિસ્ટને એ બધી જ બ્યુટી એવી દેખાતી નથી હોતી બિકોઝ ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન. સો દેટ મે બી અ લોસ ટુ tourism industry also. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ઇકોનોમિક ઇમ્પેક્ટ. નેચરલી કોઈ પણ કન્ટ્રીની અંદર there is a huge cost for the country to actually repair the environmental degradation. બહુ બધી પ્રમાણમાં જો લેન્ડફિલ્સ થાય કે મે બી કોઈ પણ પ્રકારના નુકસાન થાય છે, રાઈટ, ડિફોરેસ્ટેશન થાય, કોઈ પણ પ્રકારનું એન્ડેન્જર્ડ સ્પીશીઝ છે અથવા તો સ્પીશીઝ છે એની લાઈફ એન્ડેન્જર્ડ થાય, એને પ્રોટેક્ટ નથી કરી શકતા, બહુ બધી પ્રમાણમાં ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ વધી જાય છે, તો એની અસર સીધી એન્વાયરમેન્ટ ઉપર અથવા તો ડિરેક્ટ ઓર ઇનડિરેક્ટ ઇફેક્ટ કેન બી ક્રિએટેડ. સો દેટ મે બી the economic impact that may be there on the economic activities which are totally based on environment. Environment based જેટલી economic activities હોય એના ઉપર સીધી અસર આવે છે because of environmental degradation. The next and the last one comes up is climate change. Climate change એટલે environmental degradation ને લીધે બહુ બધી ક્લાઇમેટમાં ચેન્જીસ આવે છે. આપણે we have even experienced it at the personal level also, right, that may be the tremendous increase in CO2 level, carbon dioxide ના પ્રમાણમાં વધારો થાય, ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય તો સ્નો મેલ્ટ થવા લાગે, તો વિન્ટર્સ એન્ડ સમર સિઝન્સ અને એની એનું જે રન ટાઈમ છે અથવા તો એનો જે સિઝનનો જે પીરિયડ છે એમાં ચેન્જ આવે, સિઝન્સ અમુક લાંબી થઈ જાય, અમુક શોર્ટ થઈ જાય, રાઈટ. એને લીધે દેર મે બી ચેન્જીસ ઇન ધ રેઇનફોલ, there may be changes in the it may create the problems like flood or drought because of the say
સ્નો ક્લેડેડ માઉન્ટેન જે છે એ ટેમ્પરેચર વધે એટલે એ મેલ્ટ થવા લાગે, એનાથી જે વોટર પ્રપોર્શન છે એ વધતું જાય, સ્નો ગેટ્સ મેલ્ટેડ, રાઈટ, એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેટ દેર મે બી ચેન્જીસ ઇન ધ સિઝન ઓલ્સો. સો આવી રીતે ક્લાઇમેટ ચેન્જીસ છે એ પણ વન ઓફ ધ ઇફેક્ટ છે. એન્વાયરમેન્ટલ, આપણે એન્વાયરમેન્ટને ડિગ્રેડ કરીએ છીએ, આપણે જુદા જુદા ગેસીસ રિલીઝ કરીને ટેમ્પરેચર વધારીએ છીએ, એને લીધે જે પણ પછી કન્સિક્યુટિવ ચેન્જીસ આવે છે એન્વાયરમેન્ટની અંદર, એને લીધે ક્લાઇમેટ ચેન્જ થાય છે. એન્ડ દેર મે બી સો મેની રિલેટિવ પ્રોબ્લેમ્સ ધેન આફ્ટર. સો why we are studying this environmental degradation here? કે એન્વાયરમેન્ટને આપણે ડિગ્રેડ કરીએ છીએ, એની ગુણવત્તાને ફેરફાર કરીએ છીએ હ્યુમન એક્ટિવિટીઝને લીધે અથવા નેચરલ કેલામિટીઝને લીધે. નાઉ નેચરલ કેલામિટીઝ કેન નોટ બી કંટ્રોલ બટ હ્યુમન એક્ટિવિટીઝ કેન બી. એટલે આપણી જે પણ એક્ટિવિટીઝને લીધે એન્વાયરમેન્ટ ડિગ્રેડ થાય છે, એની ગુણવત્તામાં, એની જે એન્વાયરમેન્ટલ રિસોર્સિસ છે એમાં જે ફેરફાર આવે છે અથવા એમાં જે ડિપ્લીશન આવે છે, એને લીધે જે પણ પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે that we have discussed. So in this particular session what we have seen is we have tried to understand what is environmental degradation, બરાબર, એની ડેફિનિશન અને એનો અર્થ સમજવાની ટ્રાય કરી છે. આપણે બીજા જુદી જુદી ટાઈપના એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન્સ જોયા છે, દેટ મીન્સ જુદી જુદી ટાઈપના પોલ્યુશન જોયા છે, એ શું કામ થાય છે, કોઝિસ, એના કારણો પણ જોયા છે. એન્ડ હિયર વી હેવ ઓલ્સો કમ્પ્લીટેડ વિથ ધ ઇફેક્ટ્સ, એ કારણોને લીધે ઇફેક્ટ કઈ કઈ આવે છે, શું શું અસર થાય છે એન્વાયરમેન્ટને, આપણને, બાકી બધી વસ્તુઓને, દેટ વી હેવ સીન હિયર અંડર ધ ઇફેક્ટ્સ ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન. સો હિયર we are ending up this unit number 3A part 1 with the topic of environmental degradation and related topics up till effects, right? When we meet next we shall be taking ahead the topic of degradation for the human and natural interferences, how it affects, and that those further portion we will see it in the next lecture. By the time we meet next, it's a goodbye from my side. Take care. Thank you.